محترم ڈاکٹر محمد حسین وسیل صاحب کے تاثرات سے بھی مستفید ہوا جائے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ نماز عصر کا وقت قریب ہے، تو میں بلا تاخیر آج کی اس باوقار تقریب کے صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر حافظ امجد حسین صاحب، جو کہ سیرت کے خوبصورت ذخیرے میں ہجرت حبشہ کی صورت میں بہت وسیع اضافہ کر چکے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیں، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے دنیا کے نقشہ میں جس خطے کا انتخاب کیا ہجرت کے لیے، وہ حبشہ ہی تھا۔ اپنی اس تصنیف پر محترم ڈاکٹر صاحب صدارتی ایوارڈ بھی لے چکے ہیں، اور محترم عبدالرازق گوندل صاحب مجھے وہ کلپ بھی دکھا رہے تھے جب انہوں نے ربیع الاول شریف کے موقع پر صدر علوی صاحب سے صدارتی ایوارڈ بھی موصول فرمایا اور 1 لاکھ روپیہ بھی انعام فرمایا، انعام بھی اپنا حاصل کیا۔ تو میں بلا تاخیر، ان کے خیالات بہت قیمتی ہوں گے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر حافظ امجد حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت تو یقیناً کافی گزر چکا ہے، ذہن میں تو میرے بہت کچھ تھا۔ ظاہر ہے مجھے ایک تو رانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور بزم فہم اقبال کا، کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کو ایک ترتیب دیا ہے۔ یقیناً اس میں بہت بڑی نسبت ہے، اسی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ دنیا پر سے بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ بوجھ ہلکا کرنا، آپ دیکھیے کتنی پریشانیاں، کتنے دکھ سب کو ہیں، اور معاشرے میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ کئی دفعہ نہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں تو اگر کوئی آپ سے آپ کی بات سننے سے پہلے اپنی بات سنانا شروع کر دے نا، تو آپ اپنے دکھ کو بھول جاتے، لگتا ہے یار دکھی سارا یہ ہے۔ کتنے دکھ ہیں معاشرے میں، ایسے ہے کہ نہیں؟ فیکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ لوگوں پر سے ہر قسم کے بوجھ کو اتارا ہے، بے شک، ہر دکھی کی بات کو سنا اور اس کو سہارا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ اور بطور امتی، اب ظاہر ہے نسبت تو بہت بڑی ہے، لیکن نسبت اب کچھ کام مانگتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ نسبت اب کچھ ورک مانگتی ہے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیٹرن آف لائف ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھائیے، پڑھنا، تعریف کرنا، یقیناً یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن پریکٹیکلی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کیجئے۔ دنیا جہان کی چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار پریکٹیکلی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے، یہ منافقت ہے۔ اس خوف سے بھی ڈریے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابھی نا، چونکہ مجھے بھی کتاب پر یہ معاملہ انعامات وغیرہ چونکہ مل چکا ہے، تو مجھے بہت یاد آتی ہے، میں نے کئی دفعہ آنکھوں سے آنسو میں نکل جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر کیٹیگری کے مختلف فرشتے بنا دیے ہیں آخرت والے دن، کچھ مفسرین کی، محدثین کی، اور مختلف لوگوں کی کیٹیگریز بننی ہیں۔ ان میں ایک ہونی ہے جو
मदह रसूल करने वाले हैं जो सीरत निगारान हैं। अल्लाह अगर उस लिस्ट के कहीं आखिरी कोने पे एक नाम राना आजम लिख दे, अल्लाह 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 अल्लाह, सारी जिंदगी का मोल मुड़ गया। बाकी प्रैक्टिकली हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं ना, वो ये है कि अभी बहुत से वाक़यात इस किताब के अंदर तकरीबन 22-23 के लगभग अनामीन राना साहब ने बनाए हैं। उनमें इतने ज़्यादा वाक़यात हैं, इतनी ज़्यादा अहादीस हैं कि वो एक हदीस, अच्छा ये मैं एक मुहद्दिस की बात को करने लगा हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि अगर मैं रफली अंदाज़ा लगाऊँ कि एक पेज में कोई 3-4 भी लगती हैं तो फिर भी कोई तकरीबन 400-500 अहादीस बनती होंगी, गिनी तो मैंने नहीं है। लेकिन एक मुहद्दिस कहता है कि कोई एक हदीस इस किताब में से या कहीं से भी जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान हो, उसको ले लीजिए और उसके हर पहलू पे उस पर अमल कर लीजिए। एक हदीस में सारी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। अल्लाह अकबर। वजह उसकी क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान हो तो वो पूरी ज़िंदगी को मुहीत होता है, एक बात दूसरी के साथ अटैच होती है, पूरी रूह के साथ आप उस पर अमल करते ही तब है जब पूरी ज़िंदगी आपकी बदलती है। लिहाजा इसके लिए एक तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बज़म का और राना साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। सीरत के बहुत से वाक़यात हैं वो पढ़ने के लायक हैं, लेकिन पढ़ने से आगे बढ़िए, उन पर अमल कीजिए, अपने मुआशरती रवैयों में उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। मुआशरती रवैयों में उनकी झलक नज़र आनी चाहिए कि वो ये खुद्दाम हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये बात तभी होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा या उनके किरदार जैसा किरदार अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। परफेक्टली मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का वाहिद रास्ता है। और अल्लाह तबारक व तआला राना साहब को और आप सब लोगों को भी इस बात पे अजर अता फरमाए, क्योंकि बात तो ऐसी है कि मैं किताब तो बहुत लंबी है, तकरीबन 150 सफ़े की लगभग की किताब है, मैं भी सारी पढ़ के आया हूँ। राना साहब ने मुझे TCS के ज़रिए भेजी थी तो मैंने पढ़ी है। ज़ाहिर है बहुत सी बातें हो गई हैं, किताब को आप भी पढ़िए, लेकिन एक बात याद रखिए जिस पे अभी कैप्टन साहब ने बात किया और आखिर में जो राना साहब ने चैप्टर लिखा है दुरूद पाक का, उसमें पढ़ना, वो उसके क्या दर्जात हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, वो किताब में आप पढ़िए। लेकिन एक प्रैक्टिकल की बात आपको मैं कहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिलता है आप दुरूद पढ़िए, और जिस दिन आप दुरूद पढ़ेंगे आज ही तजर्बा करके देखिए, उस दिन आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, तजर्बा कर लें आज ही, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगली बात जो होती है ना, वो बाज़ औक़ात हम लोगों ने खुशियों का एक महवर और एक तसव्वुर बनाया हुआ है कि इतनी गाड़ियाँ हों तो इतना घर हो तो फलां हो तो फिर खुशी है। खुशी है जो अंदर की सेटिस्फेक्शन है, अंदर आपको ना एक सुकून मिल जाए, वो एक खुशी का लम्हा होता है। बेशक आप घर जा रहे हैं तो घर जाते हुए बच्चे ही खुश हैं ना, ये भी खुशी है। बेशक आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाएं। अगर वो ना खुश हूँ तो क्या आपको परेशानी होती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी खुशी है। तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, फिर अमली तौर पे ज़ुबान से दुरूद पढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, अकीदत का इजहार कीजिए, लेकिन एक सबसे बढ़कर उस सीरत को अपनी अमली ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की, अपनाने की और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। यकीनन यही चीज़ हमारे लिए दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बनेगी। आखिर में मैं अगेन राना साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम में आपका नाम भी आया है। अल्लाह पाक की ज़ात आपको दुनिया और आखिरत की बेहतरीन सादत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।